नॉमिनेटेड थोड़े साथी आ रहे ने एमसी पर साथी नहीं है, वो बीजेपी वालों के साथी है। पर नॉमिनेटेड तो कहते साझे जे होंगे ने कि वो तो सारे की गल होते हैं, तो उसमें से या तो आप बताओ कोई आईपीएस ऑफिसर बिठाया हो या कोई आर्किटेक्ट बिठाया हो, डॉक्टर हो गए जिसको नॉलेज हो चंडीगढ़ के बारे में, एक्सपीरियंस हो। इनमें से बताओ किसको एक्सपीरियंस है और कौन सा स्पेशल ऐसा बंदा है जिसको चंडीगढ़ के बारे में नॉलेज। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ कितने? कोशिश रहेगी हमारी पूरी कि हम दोबारा से वो करवाएं। रही बात अगर अंदर की, वो तो इनकी पुरानी आदत है, आज की तो है नहीं है। हर चीज में ये धक्काशाही दिखाते हैं। 1 साल पहले डीसी साहब फैसला करने के लिए आगे थे। मैंने उन्हें कहा था भाई आपने जो डिग्री ली है तो आप कसम खाओ कि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सारे बराबर है। तो क्यों उनके पसीने छूट गए थे, क्यों उन्होंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर हैं क्या वो भी बीजेपी के कहने से ही चलेंगे? क्या चंडीगढ़ में सिर्फ उन्हीं का राज चलेगा? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਐਮਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਸੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? मैडम देखा जाए नॉमिनेटेड थोड़े साथी आ रहे ने एमसी पर साथी नहीं है, वो बीजेपी वालों के साथी है। पर नॉमिनेटेड तो कहते साझे जे होंगे ने कि वो तो सारे की गल करते हैं, तो उसमें से या तो आप बताओ कोई आईपीएस ऑफिसर बिठाया हो या कोई आर्किटेक्ट बिठाया हो या कोई आर्मी का या नेवी का या फिर किसी और महकमे का बिठाया हो। आप बताओ वो होते हैं नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब जो चंडीगढ़ में से जिसको नॉलेज हो, ठीक है, RW हो गए और सारे हो गए, डॉक्टर हो गए जिसको नॉलेज हो चंडीगढ़ के बारे में, एक्सपीरियंस हो। हमारे जो बड़े होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है। इनमें से बताओ किसको एक्सपीरियंस है और कौन सा स्पेशल ऐसा बंदा है जिसको चंडीगढ़ के बारे में नॉलेज है। अंदर तो फिर उन्होंने एक तरह की इस तरह की कह सकते हैं कि बिल्कुल जेकर तुसी विरोध भी करना, तुसी बाहर आके बैठे हो, कांग्रेस बायकाट कर गई आ तो फिर जे तुहाडी गल सही मन लीए तो फिर उन्होंने तो आपदे आप सारी चीज़ें कर ही लेनियां ने, थोड़ा विरोध कितने? देखो विरोध हम कर रहे हैं, कोशिश रहेगी हमारी पूरी कि हम दोबारा से वो करवाएं, ठीक है। रही बात अगर अंदर की, वो तो इनकी पुरानी आदत है, आज की तो है नहीं है। हर चीज में ये धक्काशाही दिखाते हैं। पहले इन्होंने जब मेयर का इलेक्शन था तब धक्काशाही दिखाई, उसमें भी सबको पता है गड़बड़ हुई थी। 1 साल पहले डीसी साहब फैसला करने के लिए आगे थे। सर हम अगर इतने ही सच्चे थे तो मैंने कहा था सौ खा ले कि नहीं उनके कहने से चला, तो क्यों पसीने छूट गए थे डीसी साहब के? और फिर 9 महीने बाद फिर डीसी साहब आ गया आज गलत का फैसला, गलत का करने के लिए। क्या डीसी साहब को जब डिग्री दी गई थी, क्या डीसी साहब को ये बोला गया था कि भाई आप गलत का साथ देना? तो वो क्यों गलत का साथ दे रहे हैं? मैंने उन्हें कहा था भाई आपने जो डिग्री ली है, स्टडी करी है, तो आप कसम खाओ कि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सारे बराबर है। कि उसके ऊपर पेंसिल का टिक पहले से लगा हुआ था, तो क्यों उनके पसीने छूट गए थे? क्यों उन्होंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया? अगर वो इतने दूध के दोहे रखे थे, खरे थे, तो सू खा लेते। क्या आज यहाँ पर जितने भी ऑफिसर हैं क्या वो भी बीजेपी के कहने से ही चलेंगे? क्या चंडीगढ़ में सिर्फ उन्हीं का राज चलेगा? फिर किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ मीटिंग अटेंड करो? वो हम मीटिंग, वो एक हमारे चंडीगढ़ के मुद्दे हैं कुछ जो जरूरी होते हैं, वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ, इसका विरोध कर रहे हैं। हाउस के अंदर जाएंगे हम लोगों में और बीजेपी वालों में फर्क क्या रह गया? अगर बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जो चंडीगढ़ के लिए अच्छे हैं, तो अगर हम उनका विरोध करेंगे तो फिर दोनों बराबर हो गए। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ उनके लिए बैठे हैं। मुझे ये बताओ 9 के 9 में से कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जो चंडीगढ़ के बारे में उनको ज्यादा या एक्स्ट्रा नॉलेज है? दूसरी बात, अगर इनको इतने शौक था तो जहाँ बीजेपी 35 सीटें ला सकती है तो वो 70 सीटें ले आते, इलेक्शन जीत के आते, तब पता लगता कि क्या हाँ कुर्सी पे आके बैठना कितना आसान है। घर से पैसे भी लगाओ और दुनिया चेहरा देख के और तब जाके वोट देती है।
ठीक है। तो दुनिया हार के आते हैं तब तो यहाँ तक आने का इनको मौका ही नहीं मिलता। तो इस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨਮਨ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਬਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਰੋਧ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਟ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰ ਚੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤੋਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ 100% ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਦਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਮਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਐਮਸੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਾਲਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।